सत श्री अकाल जी। दूरदर्शन वेख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ नीलम सैनी। प्रोग्राम तुसी देख रहे हो कानूनी नुक्ते। जिवें कि तुसी जानते ही हो कि कानूनी विषयां नूं लैके कानूनी मसलिਆਂ नूं लैके इस प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करदे हां, चर्चा करदे हां ते कानूनी माहर जो हुंदे ने वो साडे मेहमान हुंदे ने। सो साडे अज दे मेहमान ने सीनियर एडवोकेट पीपी सिंह आलूवालिया जी। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लैंदे हां। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल सर। गल्लां बातां दा सिलसिला अगे वधावांगे। साडा अज दा विशा की है वो सब तो पहला अपने दर्शकों नूं असीं दस दईए। दरअसल हुंदा की है ना कि जदों साडे परिवारां दे विच विआह हुंदा है तां सारिआं नूं बड़ा चाह हुंदा है, पर कई वारी अजिही परिस्थितियां या अजिहे मौके पैदा हो जांदे ने कि पति पत्नी नूं या माता पिता नूं वखरे रहना पैंदा है। या तां ओह तलाक लैके वखरे हो जांदे ने या फिर कई बार बिना तलाक तो भी ओह वखरे रहना शुरू कर दिंदे ने। जदों तक कोई बच्चा नहीं है तलाक लैना या वखरे रहना शायद इन्नी कोई वड्डी परेशानी नहीं होंदी, पर परेशानी उदों खड़ी होंदी है जदों कि तुसीं बच्चों के माता पिता बन जाते हो। उस तो बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जो बच्चे ने, चाहे एक बच्चा है दो बच्चे ने, उन्होंने बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी, उन्होंने सरपरस्ती की जिम्मेवारी, उन्होंने देख रेख की जिम्मेवारी आखिर कौन चुकेगा। उस तो बाद असल लड़ाई अदालतों दे विच शुरू होती है। सो इस लड़ाई नूं तुसीं किवें लड़ना है, किवें एक कानून तुहानूं हक दिंदा है, तुहाडी मदद करदा है, इसी ते अज असीं गलबात करांगे। साडा जो कानून है वो हिंदू माइनॉरिटी अते गार्जियनशिप एक्ट या फिर गार्जियनशिप अते वार्ड एक्ट 1890 है, जो कि तुहानूं हक दिंदा है कि तुसीं बच्चों की कस्टडी लई या सरपरस्ती लई क्लेम कर सकते हो, दावा कर सकते हो, जिस तो पंजाबी च असीं कह लैंदे हां बच्चों की देख रेख संबंधी या फिर सरपरस्ती संबंधी कानून। सो इसे ते अज असीं गलबात करदे हां। सर, सब तो पहला सवाल, एक कानून आखिर कहंदा की है? देखो, इस तरह है कि जो भी पेरेंट्स कोई किसी भी कपल का आपस के विच तकरार हो जाता तो नौबत इत्थे तक पहुँच जाती है कि आपस के बिल्कुल नहीं रह सकते। कोर्ट कचहरी दे विच उन्हां दे केस चलते हैं। कई बार तो एमिकेबली सैटलमेंट हो जाती है, चलो जी असीं आपस के विच नहीं रहना, ठीक है, जुडिशियल सैपरेशन हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए, तो बच्चों की कस्टडी भी डिफाइन हो जाती है कि बच्चे तुसीं रखने या मैं रखने, ठीक है ना। और विजिटेशन राइट्स भी हो जाते हैं कि एमिकेबली भी असीं एक दूजे नाल इस तरह मिलन वरतांगे। बट जिस वेले कोर्ट कचहरियां दे विच केस चलते हैं उदों तुसीं कह सकते हो कि एक दूजे ते एलीगेशनस, काउंटर एलीगेशनस, फिर और जे उत्थे सफ़र कोई करता तो बच्चों के भविख दे नाल खिलवाड़ हुंदा है। तुसीं कोर्ट दे विच जाके एप्लीकेशनां दिंदे हो, केस फाइल करते हो और एलीगेशनस भी लाते हो। एलीगेशनस जिहड़ियां वो जिथे तक एलीगेशनस का तलक है वो जे तो मियाँ बीवी के आपस के रिलेशन तक सीमित होण, ठीक है, पर वो बच्चों की जिहड़ी देख रेख है या उन्हां दी कस्टडी है उन्होंने भी लैके वध चढ़ा के जिहड़ा ना वो एक दूजे ते तोहमतां लाईयां जांदियां। साडे देश दे विच कानून जिहड़ा है वो बने हुए ने। तुसीं दस्सिआ कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, पुराना एक्ट है, जिहड़ा कि सैकुलर एक्ट है वो 1890 विच बनिया। इस तो इलावा जिहड़ी है ईवन हिंदू मैरिज एक्ट की सैक्शन 26 है, जिहदे तहत जदों डाइवोर्स हुंदा ते उदों बच्चों की कस्टडी भी डिफाइन की जाती है। ईवन डोमैसटिक वायलेंस एक्ट दे विच भी प्रोविजन बनी हुई है कि बच्चों ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੌਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ या एक सैक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की होंगी है कि एक जिहड़ा स्पाउस है दूजे ते केस करता कि ही और शी हैज़ विदड्रॉन फ्राम माई सोसाइटी विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ मतलब दरखास्त ਦਿੰਦੇ ਹੋ कि मैं ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ पर ये मेरे को नहीं रह रहा। उस केस के अंदर या डाइवोर्स या होर जिहड़ी भी मैट्रीमोनीअल लिटिगेशनस है ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ
ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ ਆਈਦਰ ਟੂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਟੂ ਦਾ ਵਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੇਟੈਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਪਰਾਈਵ ਦਾ ਅਦਰ ਸਪਾਊਸ ਟੂ ਮੀਟ ਦਾ ਚਾਈਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੀ ਮਿਲਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈਤੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਲੈਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਈਂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਅਰ ਮਦਰ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਫਾਦਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਪੈਂਪਰਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਇਹ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਵਿਊ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗਿਓਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ keeping in view the welfare of the child which is of paramount considerations, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦ ਆਈਦਰ ਟੂ ਦਾ ਮਦਰ ਔਰ ਟੂ ਦਾ ਫਾਦਰ। ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ, ਔਰ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਰੀ ਗਾਰਡੀਅਨਸ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਫ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੂਸੋਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟੋ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਸਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਸਟਡੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਮਿਟਡ। ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ
ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਬਾਏ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਔਰ ਬਾਏ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮਿਨੋਰਿਟੀ। ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਵਾਸਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਕਸਟਡੀ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਕਸਟਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਕਸਟਡੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਮਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਮਦਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਾਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਅਕਰੂਡ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਕਸਟਡੀ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਸ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਇਲੀਗਲੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਟ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਲੀਗਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੰਮੂ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਮੂ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ FIR ਵਗੈਰਾ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਸਟਡੀ ਮਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਰਿਮੂਵਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੌਰਟ ਆਫ ਇਲੀਗਲ ਰਿਮੂਵਲ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਦਰ ਫਾਈਲਡ ਅ ਕੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਹੇਅਰ ਫॉर ਦਾ ਕਸਟਡੀ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿ since the child is now residing in Jammu, ਤੇ jurisdiction ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ jurisdiction ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Then I put the authority of the high court, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ since the child was removed from ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੀ jurisdiction ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਸਨ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਵਿਦ ਦਾ ਮਦਰ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਟਰਮਸ, ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਸਟਡੀ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਸਟਡੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਸਟਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਲਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਸਟਡੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ
ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੁਆਇੰਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਦਰ ਵਿਦ ਦਾ ਮਦਰ ਔਰ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਜੁਆਇੰਟ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਥ ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀ ਸਪਾਊਸ ਰੱਖੇਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਸਟਡੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਦਰ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਮਦਰ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਸਟਡੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਮਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀ she has got remarried to Australia, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਟੇਕ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਮੈਰਿਡ ਨਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਕਿਉਰ ਵਿਦ ਮੀ ਓਨਲੀ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਪਰਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲਕਟੈਂਟ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਵੈਨ ਐਵਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇਇੰਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇਨ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਸੋ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਰੀਮੈਰਿਡ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਸਟਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ, ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਇਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਦਰ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਾਦਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਫਾਦਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਫਾਦਰ ਹੈਜ਼ ਰੀਮੈਰਿਡ,
ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਨ ਹੈ ਔਰ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਇਜ਼ देयर ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਦੈਟ ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਮਦਰ ਔਰ ਮਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਜਾਂ ਔਨ ਮੈਰਿਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਮਦਰ ਔਰ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਦਰ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਰੀਮੈਰਿਡ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ you can give your child in adoption to the step parent under law ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ from the other spouse ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸਟੈਪ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਰਾਈਟ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਐਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਰਨ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਦੈਟ ਪੇਰੈਂਟ। ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਏ ਵਿਡੋ ਜਾਂ ਵਿਡੋਅਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੈਟ ਯੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਗਲੀ ਪਰਮਿਸਿਬਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਸਟਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਕਸਟਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਫਰਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜੇ ਕਸਟਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਜੱਜਸ ਆਸਕ ਯੂ ਸਰਟਨ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਪਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀਡੇਇੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰੋਡ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ।